সকলকে জয় যিশু। আপনাদেরকে সবাইকে আরেকটি বার ওয়েলকাম জানাই আমাদের এই বিকেলবেলা রবিবারের উপাসনায়। আর আমি আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই, আর আমি প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন আপনাদেরকে আশীর্বাদ করেন আপনাদের এই কার্যের এবং সময়ের জন্য। তো আসুন আমরা আমাদের উপাসনা শুরু করি। আর আমরা প্রথমে একটা বাইবেল ভার্স দেখি। আর আজকের যে পদ সেটা হচ্ছে, আপনাদের কাছে যদি বাইবেল থাকে আপনারা বের করতে পারেন, নহুম ভাববাদী পুস্তক 1 অধ্যায় 7 পদ। আমি পাঠ করছি, দেখি ঈশ্বর আমাদের কাছে কি বলছেন তিনি। এখানে এরূপ লেখা রয়েছে, সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ, সংকটের দিনে তিনি দুর্গ, আর যাহারা তাহার শরণ লয় তিনি তাহাদেরকে জানেন। আমেন। আমরা এখানে দেখতে পাই যে ঈশ্বর তিনি বলছেন যে সদাপ্রভু কেমন মঙ্গলস্বরূপ, আর যাহারা তাকে ডাকে, যাহারা তার কাছে আসে তিনি তাদেরকে জানেন। তিনি এই নয় যে আজকের দিনে আমরা তার কাছে প্রার্থনা করছি, আমাদের দুঃখ কষ্ট আর যা কিছু আছে আমাদের পৃথিবীর অবস্থা তাকে আমরা জানাচ্ছি, এই নয় যে তিনি চুপ করে রয়েছেন। তিনি সব কিছু জানেন। এই নয় যে তিনি আমাদেরকে ভুলে গেছেন। তিনি সব কিছু জানেন, কে কখন তাকে ডাকছে, কার কি প্রয়োজন। হালেলুয়া। আসুন সেই মহান ঈশ্বরের আরাধনা করি আমরা, আর তার প্রশংসা গান করি, কারণ তিনি আমাদেরকে জানেন যে আমরা তার চরণতলে এসেছি। আর সব কিছু শুরু করার আগে আসুন আমরা প্রার্থনা দিয়ে শুরু করি। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान ईश्वर खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आज के सवेरे प्रभु तूने फिर से हम प्रत्येक को एक नया दिन देखने के लिए दिया प्रभु खुदा। तेरा वचन कहता है प्रभु प्रत्येक भोर तेरे अनुग्रह से हमारे नहीं होते पिता, उसी अनुग्रह से आज हम जीवित हैं, हम भले चंगे सुरक्षित पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस समय तेरे चरणों तले आए प्रभु, तू सहायता कर ताकि हम जो कुछ भी आपको प्रार्थना करें, महिमा करें, प्रशंसा करें प्रभु। तो हमारे साथ हो, सहायता कर, हमें गुवाही कर, हमें गाइड कर प्रभु। तेरे ऊपर से हम प्रत्येक को भरिए प्रभु जी, ताकि हम आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु, प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपते पिता। एक एक को प्रभु आप अगुवाई कर, एक एक को इस्तेमाल कर प्रभु तेरे राज्य के लिए और तेरी महिमा करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते पिता। और साथ ही हम प्रार्थना करते प्रभु आज आपके वचन जो बोलेगा उस दास प्रभु तेरे हाथों में सौंपते पिता, और उन्हें तेरे हाथों में सौंपते तेरे पवित्र आत्मा से तो अभिषेक कर, तेरे वचन बोलने के लिए सहायता कर प्रभु, और तेरे वचन का प्रकाशन होकर दे प्रभु, और ताकि परमेश्वर तेरे वचन को सुने पिता, और प्रभु उसे आशीष पाने पाए पिता, और तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते हर एक विषय कर प्रभु, तो हमारे साथ हो तो सहायता कर, तेरे अगुवाई तेरे सहायता को हम चाहते प्रत्येक के जीवन प्रभु। और प्रभु धन्यवाद हो तेरी महिमा, हर एक बात में तेरी महिमा हो पिता। धन्यवाद देते पिता, सारा आदर महिमा प्रशंसा एकमात्र आपको देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ को मांगते उद्धार करते यीशु के नाम से, आमेन। আর এই সময় আমরা আরাধনায় যাব, আর আমাদের মাঝে গ্রুপ রয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপ টিম, তারা আমাদেরকে পরিচালনা দান করবে। জয় যিশু। আসুন আমরা ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসা করি, তার আরাধনা করি একটা গানের মাধ্যমে। প্রভু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করো, তোমার সাক্ষী হতে চাই। আমেন। প্রভু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করো, তোমার সাক্ষী হতে চাই। পূর্ব থেকে আর শক্তি পেতে মিলেছি এখানে সবাই, তোমার সাক্ষী হতে চাই। প্রভু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করো, তোমার সাক্ষী হতে চাই।
आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आपने सहायता मदद किया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय हम जो कुछ भी किए प्रभु तो आशीर्वाद करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज तुझसे प्रभु, आज हमारी देश के लिए प्रभु तुझसे विनती करते हैं प्रभु। आज हमारी देश में प्रभु पिता परमेश्वर महामारी आए हैं प्रभु, इन महामारी से प्रभु हर एक को, एक एक जन को प्रभु तू बचा ले प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक जन को प्रभु, हर एक जन के साथ तू हो ले प्रभु, हर एक बीमारी से, हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से प्रभु तू हर एक को रक्षा करना परमेश्वर, उनके साथ रहना प्रभु जी। आपकी महिमा हो प्रभु हर एक के जीवन से पिता परमेश्वर, हर एक को बचा लो प्रभु पिता परमेश्वर। जो दुख तकलीफ में जी रहे प्रभु, तेरे आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर, तेरी अनुग्रह, तेरी दया उन तक पहुंचने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते तुझसे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, तू ही तो प्रभु एकमात्र है जो तू ही सबकी सहायता और मदद करता है प्रभु। तू ही हमारा चट्टान है पिता, तू ही हमारा गढ़ है प्रभु पिता परमेश्वर। आज हम सबों को रक्षा करना प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे ही सृष्टि है प्रभु पिता परमेश्वर। तू ही हमारे एकमात्र शरण है प्रभु, तू ही एकमात्र हमारा बल है प्रभु पिता परमेश्वर। तो सहायता और मदद करना प्रभु। आज हमारे देश को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आशीर्वाद करना पिता परमेश्वर। हम जितने प्रार्थना किए प्रभु तू सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आशीर्वाद करना पिता परमेश्वर। सारी विनती प्रार्थना प्रभु जी तेरे चरणों में रखते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। আজকের যে মনোনীত গীত সঙ্গীতা পাঠ তার দিকে আমরা এগিয়ে যাব, আর আমাদের মাঝে রয়েছেন স্বপ্না, সে আমাদেরকে পাঠ করে শোনাবে। সবাইকে জয় যিশু। আজকের গীত সঙ্গীতা পাঠ 13 অধ্যায় যিশু নয় পাঠ করি। কতকাল সদাপ্রভু আমাকে নিয়ত ভুলিয়া যাইবে, কতকাল আমা হইতে তুমি মুখ লুকাইয়া রাখিবে, কতকাল আমি প্রাণের মধ্যে ভাবনা করিব, চিত্তের মধ্যে বিষাদকে দিন মানে রাখিব, কতকাল শত্রু আমার উপরে উচ্চ থাকিবে। হে সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর, দৃষ্টিপাত করো, আমাকে উত্তর দাও, আমার চক্ষু আলোকময় করো, পাছে আমি মৃত্যু নিদ্রায় নিদ্রিত হই, পাছে শত্রু বলে আমি তাহাকে জয় করিয়াছি, পাছে আমি বিচলিত হইলে বিপক্ষগণ উল্লাস করে, কিন্তু আমি তোমার দয়াতে বিশ্বাস করিয়াছি, আমার চিত্ত তোমার পরিত্রাণে উল্লাসিত হইবে। আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে গীত গাইব, কেননা তিনি আমার মঙ্গল করিয়াছেন। আমেন। সময় আমরা ঈশ্বরের বাক্যে যাব, আমরা শুনবো আমাদের পিতা ঈশ্বর তার সন্তান যে আমরা, আমাদেরকে কি বলতে চাইছেন। সবাইকে জয় যিশু। আর সত্যিকারে ঈশ্বর একটা নতুন দিন আমাদের জীবনে যোগ করেছেন। আমরা যখন এই সকালবেলা আসি, তার আরাধনা করি এই ইউথ চার্চের মধ্যে দিয়ে, আর ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে সেটা যখন আমরা ধ্যান করব, যখন ঈশ্বরের বাক্যকে আমরা শুনবো, আমাদের জীবনে কি হবে, আনন্দ নেমে আসবে, এবং আমাদের জীবনে আরো বিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি যে আমাদের আরো বিশ্বাস, সেটা কি হবে, বৃদ্ধি পাবে। আসুন আজকে এই সকালবেলা যে শাস্ত্র পাঠ আমি নিয়েছি সেটা হচ্ছে প্রথম পিতর তার 1 অধ্যায় আর 2 থেকে নিয়ে 12 পদ পর্যন্ত। প্রথম পিতর তার 1 অধ্যায় 2 থেকে নিয়ে 12 পদ পর্যন্ত আমি পড়ছি আপনাদের জন্য। এখানে এরকম লেখা আছে, অনুগ্রহ ও শান্তির প্রচুর রূপে তোমাদের প্রতি বর্তুক। ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বর পিতা, তিনি নিজ বিপুল দয়া অনুসারে মৃতগণের মধ্য হইতে যীশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান দ্বারা জীবন্ত প্রত্যাশার নিমিত্ত আমাদেরকে পুনর্জন্ম দিয়েছেন, অক্ষয় ও বিমল ও অজয় দয়াধিকারের নিমিত্ত দিয়েছেন। সেই দয়াধিকার স্বর্গে তোমাদের নিমিত্ত সঞ্চিত রইয়াছে, এবং ঈশ্বরের শক্তিতে তোমরা পরিত্রাণের নিমিত্ত বিশ্বাস দ্বারা রক্ষিত হইতেছ, যে পরিত্রাণ শেষকালে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রস্তুত আছে। ইহাতে তোমরা উল্লাস করিতেছ, যদিও অবকাশ মতে এখন অল্পকাল নানাবিধ পরীক্ষায় দুঃখার্ত হইতেছ, যেন যে সুবর্ণ নষ্ট হইল অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত হয়, তাহা অপেক্ষা বহুমূল্য তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা সিদ্ধতা যীশু খ্রিস্টের প্রকাশকালের প্রশংসা, গৌরব ও সমাদরজনক হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। তোমরা তাহাকে না দেখিয়া প্রেম করিতেছ, এখন দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি তাহাতে বিশ্বাস করিয়া অনির্বচনীয় ও গৌরবযুক্ত আনন্দে উল্লাস করিতেছ, এবং তোমাদের বিশ্বাস পরিণাম অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণে প্রাপ্ত হইয়াছ। সেই পরিত্রাণের বিষয় ভাববাদীগণ সযত্নে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন,
তাহারা তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহের বিষয়ে ভাববাদী বলিতেন। তাহার এই বিষয় অনুসন্ধান করিতেন খ্রিস্টের আত্মা যিনি তাহাদের অন্তরে ছিলেন, তিনি যখন খ্রিস্টের জন্য নিরূপিত বিবিধ দুঃখভোগ ও তদনুবর্তী গৌরবের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছিলেন, তখন তিনি কোন ও কি প্রকারে সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহাদের কাছে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল যে তাহারা আপনাদের জন্য নয়, কিন্তু তোমাদের জন্য এই সকল বিষয়ের পরিচালক ছিলেন। সেই সকল বিষয় যাহারা স্বর্গ হইতে প্রেরিত পবিত্র আত্মার গুণে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন, তাহাদের দ্বারা এখন তোমাদের জ্ঞাত করা গিয়াছে, আর স্বর্গদূতরা হেট হইয়া তাহা দেখিবার অপেক্ষা করিতেছে। প্রভু তার এই বাক্যে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুন। আসুন আমরা প্রার্থনা করি। প্রভু মঙ্গলময় ঈশ্বর, তোমার চরণ তলে আজকে সকালবেলা আসি। ধন্যবাদ দিই প্রভু যে তুমি আমাদেরকে তোমার বাক্য থেকে দেখিয়েছো। সাহায্য কর প্রভু, যেন তোমার বাক্যের সেই নিগুড় তত্ত্ব সকল বুঝতে পারি এবং তোমার বাক্যের রবকে শুনতে পারি। প্রত্যেকে যারা অনলাইনে এই তোমার বাক্যকে শুনছেন, সবাইকে তুমি আশীর্বাদ করো, জ্ঞান দাও, বুদ্ধি দাও, যেন আমরা বিশ্বাসে স্থির থাকতে পারি। সমস্ত গৌরব তোমাকে দিই, মুক্তিদাতা প্রভু যিশুর নামে চাই, আমেন। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমরা যখন প্রথম পিতরের অধ্যায়টা পড়ি, সেইখানে পিতর কি বলছেন আমাদেরকে, তিনি কয়েকটা বিষয়ের কথা তিনি বলছেন। আর সেই বিষয়গুলো কি কি সেটা বলছেন যে আমরা যা কিছু করি না কেন, সমস্ত কিছু আমরা যেন ঈশ্বরের মহিমার জন্য আমরা যেন করে থাকি, বা ঈশ্বর যখন আমাদের জীবনে কোনো কিছু করেন, আর সেটা কি হবে তার মহিমার জন্য। অর্থাৎ যখন আমরা দেখি 2 পদ থেকে নিয়ে 4 পদ পর্যন্ত, সেখানে দেওয়া আছে যে বিশ্বাসীরা, আমরা যারা প্রভু যীশু খ্রিস্টকে ভালোবাসি, আমরা কি করেছি, ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে নিয়ে এসছেন পৃথিবীতে, যেন আমাদের দ্বারা কি হয় তার মহিমা হতে পারে। সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বর যখন আদম এবং হাওয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন, ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন আদম আর হাওয়া কি করে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ককে রাখতে পারেন, একটা সহভাগিতা যেন তাদের দ্বারা হতে পারে। শুধু তাই নয়, এবং আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর কি করেছিলেন, আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীতে আমরা যে সকল বিষয় দেখছি, সেই সকল বিষয়কে তিনি, সেই সকল জিনিসগুলোকে তিনি কি করেছিলেন, সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, তারা, জল, সমস্ত কিছুকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনি কি করেছিলেন, যখন সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তিনি একথায় তিনি প্রমাণ দিয়েছিলেন যে ঈশ্বর হচ্ছেন তিনি সর্বশক্তিমান, এবং তিনি কি করেন, তিনি এই পৃথিবীকে তিনি কি করেছিলেন, সৃষ্টি করেছিলেন। এবং তিনি আমাদেরকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন যেন কি হয় আমাদের দ্বারা তার মহিমা হতে পারে, আমাদের জীবনের দ্বারা তার মহিমা হতে পারে। আর বাইবেলে এরকম লেখা আছে, অনুগ্রহ ও শান্তির প্রচুর রূপে তোমাদের প্রতি বর্তুক, ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের ঈশ্বর পিতা, তিনি নিজ বিপুল দয়ানুসারে মৃতগণের মধ্য হইতে যীশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান দ্বারা জীবন্ত প্রত্যাশা নিমিত্ত আমাদেরকে পুনর্জন্ম দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি কি করেছিলেন, আমাদেরকে তিনি এই পৃথিবীতে তিনি নিয়ে এসেছিলেন এই জন্য যেন ঈশ্বর পিতা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনি আমাদের জন্য তার পুত্র প্রভু যীশু খ্রিস্টকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। এবং প্রভু যীশু খ্রিস্ট কি করেছেন, আমাদের জন্য তিনি কি করেছেন, কালভারি ক্রুশে প্রাণকে দিয়েছেন, যেন আমরা কি করি, তার আমাদের যে সমস্ত পাপ ছিল সেইটা নিয়ে তিনি কালভারি ক্রুশে প্রাণকে দিয়েছেন, এবং 3য় দিবসে তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। তারপরে তিনি কি করেছেন, স্বর্গে গেছেন, এবং একদিন আসতে চলেছে যে তিনি আমাদেরকে তার মহিমায় তিনি আমাদেরকে নিয়ে যাবেন। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যখন আমরা দেখি যে কেন আমরা এই জগতে জীবিত আছি, কেন প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি আমাদেরকে পৃথিবীতে রেখেছেন, একটাই উদ্দেশ্য, যেন আমরা কি করি, আমাদের জীবনের দ্বারা তার মহিমা তার মহিমা যেন হতে পারে। 5 পদ যখন আপনি পড়বেন, প্রথম পিতর
তার 1 অধ্যায় তিনি 5 পদ যখন আপনি পড়বেন, সেখানে এরকম দেওয়া আছে, এবং ঈশ্বরের শক্তিতে তোমরাও পরিত্রাণের নিমিত্ত বিশ্বাস দ্বারা রক্ষিত হইতেছ, যে পরিত্রাণ শেষকালে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন আমাদের জীবনের দ্বারা তার মহিমা হতে পারে। কিন্তু 5 পদে বলছে যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদেরকে এই পৃথিবীতে রেখেছেন এই জন্য যেন আমাদের জীবনের দ্বারা তার মহিমা হতে পারে। কি মহিমা হতে পারে? তার মহিমা কিভাবে তিনি আমাদের কাছে নেবেন? না, আমরা যখন জগতে বসবাস করছি, জগতে আমাদেরকে তিনি এই জন্য রেখেছেন যেন আমাদের জীবনের দ্বারা তার মহিমা হতে পারে। তিনি যেন মহিমা পেতে পারেন আমাদের কাজকর্মের দ্বারা, আমাদের পড়াশোনার দ্বারা, আমাদের সমস্ত কিছুর দ্বারা। যা কিছু ঈশ্বর আমাদেরকে ট্যালেন্ট দিয়েছেন বা যা কিছু বরদান দিয়েছেন, আমরা যেন সেইগুলোকে কি করি? ব্যবহার করি তার কাজের জন্য। আর যখন আমরা মনে করুন আমার মধ্যে গান করার ট্যালেন্ট আছে, এবং আমি যখন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমি যখন গানকে করছি, তখন আমি কি করছি? আমার জীবনের দ্বারা আমি ঈশ্বরকে মহিমা দিচ্ছি। কিন্তু যদি আমি ঈশ্বরের গান ছাড়া অন্য কোনো গান করছি, তাহলে আমি ঈশ্বরকে মহিমা দিতে পারছি না। তখন আমরা কি করছি? ঈশ্বর থেকে আমরা কি করছি? ঈশ্বর সরে যাচ্ছি, বা ঈশ্বর যে উদ্দেশ্যে বা প্রভু যীশু খ্রিস্ট যে উদ্দেশ্যে তিনি আমাদেরকে এই পৃথিবীতে রেখেছেন, সেইটা আমার জীবনের দ্বারা আমি ফুলফিল করছি না। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যখন আমরা কি করি? ঈশ্বরকে ভালোবাসি, আর যখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে নিজেদেরকে বেছে নিয়েছি, যখন আমি তার শিষ্য এবং শিষ্যা হয়েছি, তাকে অনুসরণ করে চলছি, আমরা যেন যতদিনে পৃথিবীতে থাকি না কেন তার মহিমা আমাদের জীবন দ্বারা যেন প্রকাশিত হতে পারে। 6 এবং 7 পদ যখন আমরা পড়বো, সেখানে লেখা আছে, ইহাতে তোমরা উল্লাস করিতেছ, যদিও আকাশ মন্ডল অবকাশ মতে এখনো অল্পকাল নানাবিধ পরীক্ষায় দুঃখার্ত হইয়াছ। অর্থাৎ বিশ্বাসী হিসাবে ঈশ্বর কি করেছেন? আমাদেরকে পৃথিবীতে রেখেছেন যেন আমরা কি করি? তার মহিমার জন্য নিজেদেরকে সুসজ্জিত করতে পারি। কিভাবে সুসজ্জিত করতে পারি? এখানে লেখা আছে, যদিও অবকাশ মতে এখন অল্পকাল নানাবিধ পরীক্ষায় দুঃখিত হইয়াছ। অর্থাৎ পরীক্ষা আমাদের জীবনে আসবে, কষ্ট আমাদের জীবনে আসবে, নানা রকম সমস্যা আমাদের জীবনে আসবে। কিন্তু সেই সমস্যার দ্বারা আমরা যদি জর্জরিত হয়ে যাই, বা সেই সমস্যার মধ্যে আমরা যদি নিজেদেরকে দুর্বল মনে করি, তাহলে আমরা কি করব? আমরা কিভাবে তার মহিমার জন্য নিজেদেরকে আমরা প্রস্তুত করব? প্রিয় ভাই বোনেরা, কষ্ট এই পৃথিবীতে আছে। এই পৃথিবীতে থাকাকালে বিভিন্ন সমস্যা আমাদের জীবনে আসবে, বিভিন্ন কিছু আসবে আমাদের জীবনে। কিন্তু যখন আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্টের উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করব, তার বাক্যের প্রতি আমরা যখন মনোনিবেশ করব, তার কাছে যখন আমরা জানুকে পাবো, আমরা তার ভালোবাসাকে বুঝতে পারবো আমাদের জীবনে। এবং যখন আমরা তার ভালোবাসাকে আমাদের জীবনে বুঝতে পারবো, তখন আমরা কি করব? তার পরিকল্পনা আমাদের জীবনে বুঝতে পারবো। এবং যখন আমরা তার পরিকল্পনা বুঝতে পারবো, সেই পরিকল্পনা অনুসারে চলবো, এবং আমাদের জীবন তখন কি হবে? আমাদের জীবনে দ্বারা তার নাম মহিমান্বিত হবে। প্রিয় ভাই বোনেরা, আজকে আমরা অনেক সময় হেরে যাই। আমরা অনেক সময় মনে করি জীবন এখানে শেষ। অনেক সময় আমরা কি করি? মনে করি যে প্রভু তুমি কেন এই সমস্ত কিছু আমার জীবনে নিয়ে আসছো? প্রিয় ভাই বোনেরা, যখন আমরা তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থির রাখবো, যখন আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ হব, তার বাক্যকে পড়বো, তার পরিকল্পনাকে আমাদের জীবনে বুঝতে পারবো, এবং তার উদ্দেশ্যকে আমাদের জীবনে বুঝতে পারবো, তখন আমাদের বিশ্বাস কি হবে? আরো গভীরে যাবে। এবং যখন আমাদের বিশ্বাস আরো গভীরে যাবে, তখন আমরা কি করব? তার উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারবো, তার মহিমা আমাদের জীবন দ্বারা হতে পারবে। এবং তারপরে যখন আমরা দেখি 8 পদ থেকে নিয়ে 12 পদ পর্যন্ত, সেখানে এইরকম লেখা আছে, তোমরা তাহাকে না দেখিয়া প্রেম করিতেছ, এখন দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি তাহাতে বিশ্বাস করিয়া অনির্বচনীয় ও গৌরবযুক্ত আনন্দে উল্লাস করিতেছ। এখন তোমাদের বিশ্বাসের পরিণাম অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া আছে। সেই পরিত্রাণের বিষয়ে ভাবিতে সযত্নে আলোচনা অনুসন্ধান করিয়াছিলে,
তাহারা তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহের বিষয়ে ভাববানী বলিতেন। তাহারা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেন খ্রিস্টের আত্মা যিনি তাহাদের অন্তরে ছিল, তিনি যখন খ্রিস্টের জন্য নিরূপিত বিবিধ দুঃখভোগ ও তদ অনুবর্তী গৌরবের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছিলেন, তখন তিনি কোন ও কি প্রকারের সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহাদের কাছে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল যে তাহারা আপনাদের জন্য নয়, কিন্তু তোমাদের জন্য এই সকল বিষয়ের পরিচালক ছিলেন। সেই সকল বিষয়ে তাহারা স্বর্গ হইতে প্রেরিত পবিত্র আত্মার গুণে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাদের দ্বারা এখন তোমাদেরকে জ্ঞাত করা গিয়াছে, আর স্বর্গদূতরা হেট হইয়া তাহা দেখিবার অপেক্ষা করিতেছে। অর্থাৎ এখানে পিতর তিনি বলতে চাইছেন যে বিশ্বাসীদেরকে বা আমাদেরকে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে রেখেছেন যেন আমরা তার মহিমায় আনন্দ করতে পারি। কখন আমরা তার মহিমায় আনন্দ করব? যখন আমরা তার প্রতি বিশ্বাস রাখবো। এবং কখন আমরা তার প্রতি বিশ্বাস রাখবো? যখন আমাদের সম্পর্ক গভীর হবে প্রভু যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে। আমরা কি করব? তার উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারবো আমাদের জীবনে। আর যখন আমরা কি করব? তার প্রতিজ্ঞার উপরে আমরা কি করব? আমরা সম্পূর্ণভাবে ভরসা করব। প্রিয় ভাই বোনেরা, বাইবেলে যখন আদি পুস্তক থেকে নিয়ে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত যখন আপনি পড়বেন, সেখানে অনেক প্রতিজ্ঞা তিনি প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি করে গেছেন। তিনি বলেছেন, আমি কখনো তোমাদেরকে ছেড়ে দেব না, ভয় করো না, দেখো আমি যুগান্ত পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, আমার অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। আর এই সমস্ত প্রতিজ্ঞার উপরে যখন আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করব, তখন আমাদের জীবন কি হবে? আনন্দে ভরে উঠবে। প্রিয় বন্ধুরা, আমরা জানি অন্ধকার যখন আসে এবং অন্ধকারের পরে কি হয়? একটা নতুন সূর্য উদিত হয় এবং দিন হয়। কিছুক্ষণ সময়ের জন্য সে অন্ধকার আমাদের জীবনে আসে বা পৃথিবীতে আসে, তখন আমরা কি করে? বিশ্রাম করি। কিন্তু যখন অন্ধকার শেষ হয়ে যায়, আলো উদিত হয়, তখন সে আলোতে আমরা কি করি? এনজয় করি বা আনন্দ করি। আমাদের জীবনে অন্ধকার অনেক সময় নেমে আসে ক্ষণিকের জন্য, কিছু সময়ের জন্য, কিন্তু সে অন্ধকারে যদি আমরা ভয় পেয়ে যাই, তাহলে সে অন্ধকার, সে আলোকে আমরা অনেক সময় দেখতে পাই না, বা সে আলোকে আমরা কি করি? আনন্দ করতে পারি না। কিন্তু যখন আমরা মনে করি না এই অন্ধকারটা আমাদের জীবনে কিছুক্ষণের জন্য, তারপরে আলো উদিত হবে, আমরা যখন সেই অন্ধকারের মধ্যে আলোর অপেক্ষায় থাকবো এবং যখন আলো উদিত হবে আমাদের জীবনে, তখন আমাদের জীবনে আনন্দ কি হবে? এতটাই আনন্দ ভরে যাবে, আমরা সেটা কি করব? অনুভব করতে পারবো না। পৌলের জীবনে যখন আমরা দেখি তিনি জেলখানার মধ্যে ছিলেন, আর তার জেলখানার মধ্যে বিভিন্ন রকম কষ্টের মধ্যে তখন তিনি ছিলেন, আর সেই কষ্টের মধ্যে দিয়ে তিনি ফিলিপিও বিশ্বাস থেকে লিখছেন, আনন্দ করো প্রভুতে সদা, আবার বলবো তোমরা আনন্দ করো। অর্থাৎ তিনি তার জীবনে আনন্দকে অনুভব করেছিলেন, ঈশ্বরীয় আনন্দকে অনুভব করেছিলেন, ঈশ্বরীয় শান্তিকে অনুভব করেছিলেন, এবং তবে তিনি বিশ্বাসীদেরকে, ফিলিপীয় বিশ্বাসীদেরকে তিনি বলছেন আনন্দ করো। আমরা যদি আমাদের জীবনে খ্রিস্টকে যদি আমরা অনুভব না করি, খ্রিস্টের প্রেমকে আমরা যদি আমাদের জীবনে অনুভব না করি, তাহলে আমরা কি করব? অন্যকে কিভাবে আমরা কি করব? ঈশ্বরের কথাকে বলতে পারবো, প্রভু যীশু খ্রিস্টের কথাকে বলতে পারবো। আর যখন আমরা অন্যকে প্রভু যীশু খ্রিস্টের কথাকে বলবো, তখন তারা কি বলবো? ভাই বোনেরা, তোমরা আস্বাদন করো আমি যেটা আস্বাদন করেছি, এবং আমি আস্বাদন করেছি, করে দেখেছি যে সদাপ্রভু মঙ্গলময়, তোমরা কি করো? আস্বাদন করো। আর তখন তারাও যখন আস্বাদন করবে, তারাও কি করবে? ঈশ্বরের মহিমাকে করবে। প্রিয় ভাই বোনেরা, আসুন এই কঠিন সময়ের মধ্যে যখন আমরা দিয়ে যাচ্ছি, তখন আমরা কি করব? আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্টের উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাসকে রাখবো। হতে পারে আমাদের জীবনে পরীক্ষা আসবে, হতে পারে আমাদের জীবনে বিভিন্ন রকম কষ্ট আসবে, কিন্তু সেই সমস্ত কিছুতে যখন আমরা কি করব? ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখবো, তিনি আমাদের কি করবেন? বুঝতে সাহায্য করবেন। তখন আমরা কি করব? তার বাক্যের প্রতি মনোনিবেশ করব, আমাদের সম্পর্ক আরো গভীর হবে, এবং যখন আমাদের সম্পর্ক আরো গভীর হবে, তিনি তার পরিকল্পনা আমাদের জীবনে বলবেন, তিনি প্রকাশ করবেন তার পরিকল্পনা আমাদের জীবনে। আর যখন আমাদের জীবনে তার পরিকল্পনাকে তিনি প্রকাশ করবেন, আমরা কি করব? আমরা তার প্রতিজ্ঞায় আমরা আনন্দিত হব। প্রভু সাহায্য করুন। এই সকালবেলা যখন আমরা পিতরের বই থেকে দেখলাম, সেখানে আমরা দেখলাম কি ঈশ্বর আমাদেরকে পৃথিবীতে এই জন্য রেখেছেন যেন আমাদের জীবনের দ্বারা তার মহিমা হতে পারে।
ঈশ্বর আমাদেরকে পৃথিবীতে এই জন্য রেখেছেন যেন আমরা কি করি, তার মহিমায় আমরা চলাফেরা করতে পারি। ঈশ্বর আমাদেরকে পৃথিবীতে এই জন্য রেখেছেন যেন তিনি তার মহিমার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত করতে পারেন। ঈশ্বর আমাদেরকে পৃথিবীতে এই জন্য রেখেছেন যেন আমরা তার মহিমায় আনন্দ করতে পারি। প্রভু তার বাক্যে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুক। আমেন। Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen.